जर आनंदपुर साहब वाले ने लॉकडाउन लगा ना पिछले साल 2020 च, तो उन्हें कोलों रसीद बना ली कि मैं 12 लाख का इत्थे लंगर खवाड़ता। तो सवाल ये भी जदों 12 लाख की 1 करोड़ की गोलक विचों चोरी हुंदी आ ते लोकी पैसा गोलक विच पाउंदे क्यों आ? भी जदों चोरां ने चुकना है तो फिर पाया क्यों जा रहा गोलक विच पैसा? ते रविदास टवंता ढोर नीत तिन त्यागी माया, ये जिहदी खातर संत अज दे बंदूकां लई फिरदे ने, कब्जे पै करते ने, गोलियां पै चलाते ने। इस भगत रविदास जी ने इसका त्याग कर दिता। ते होया कि फिर प्रगट होआ साध संग हर दर्शन पाया। जे भगत रविदास जी ने रब कोलों संतां दी संगत मंगी आ, संत ची संगत, संत कथा रस, ते होया कि संगतां दी संगत दा उन्हां दा सदका होया कि आ कि प्रगट होआ साध संग हर दर्शन पाया। जे उन्होंने संतां दी संगत मिली तो रब ने दे दी रामानंद दी संगत, उन्होंने कबीर दी संगत दे दी। ते उस संगत दा सदका ही प्रगट होवा साध संग हर दर्शन पाया। उन्हें भगत रविदास जी ने जिहड़ा रब दा दर्शन कीता ना, वो संगत विचों कीता। संगत विच बैठ के नाम जपिया ते रब नूं प्रवान हो गया, ते रब ने उन्होंने दर्शन दे दिता। एड्डी कित खेड है। ते जदों भगत रविदास जी नूं पुछदे ने भी तुसीं रब कोलों ये क्यों मंग लिया, संत ची संगत, ते भगत बड़े सियाणे हुंदे आ, वो बेसमझ नहीं हुंदे। अखीर ते जाके उन्होंने जदों भगत रविदास जी ने इस शब्द च कहना, रविदास भणे जाने सो जान, दुनिया उत्ते कौन सियाणा है? दुनिया उत्ते किस नूं सियाणा मानदी दुनिया? ये इन्नियां पढ़ गया जी, इन्हें कंप्यूटर का कोर्स कर लिया जी, इन्हें गूगल बनाती, इन्हें व्हाट्सएप बनाती, कौन सियाणा धरती उत्ते? भगत रविदास जी ने अखीर ते कहा, रविदास भणे जाने सो जान, दुनिया उत्ते वो सियाणा है। संत अनंते अंतर नहीं, जिस बंदे नूं पता लग गया भी संत विच ते रब विच कोई फर्क नहीं है। थोड़े दिन हो गए महापुरखों की तस्वीर पाई किसी ने, बाबा अतर सिंह जी मस्तू आण वालियां दी, उन्हां दी कैमरे की लत्थी हुई तस्वीर किसी ने अपनी फेसबुक ते अपलोड की, ते मैं वो वेखी ते मैं थले कमेंट कर दिता कि आवे साहब चित तेरियां भगतां डिठियां। बाबा अतर सिंह दा दर्शन गुरु गोबिंद सिंह दी झलक मिलती बाबा अतर सिंह दे दर्शनां विच। एवें थोड़ा गुरु गोबिंद सिंह कहा सी कि इन पंचों में मेरा वासा। पहलों संत विचों रब दा दर्शन हुंदा सी, पहलों गुरु विचों सिख विचों, माफ करना, सिख विचों गुरु दा दर्शन हुंदा सी। पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आख्या नहीं, हुण पंजां विचों मेरा दर्शन होऊगा, क्योंकि दुनिया धर्म कमजोर पई जांदा। एक होर वाक आउंदा गुरु का कि गुरु सिख, गुरु जिहड़ा हुंदा ना, समा आउंदा कदी सिख बन जांदा। जिदन लैणे नूं गद्दी देती ना श्री नानक जी ने, उस दिन तो बाद सिखां दा गुरु लैणा है, ते गुरु नानक साहब सिख हो गए ने। ते जिस दिन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने पंजां प्यारियां नूं गुरियाई दे दिती अंमृत छक के, जदों उन्हां नूं अंमृत छकाया, कल्ला अंमृत नहीं छकाया, उन्हां नूं गुरियाई दे दिती है। ताइयों तो साडे नामधारी वीर कहिंदे ने भी गुरु ग्रंथ साहब नूं तो गुरता गद्दी मिली नहीं है। वो सियाणे वो भले पुरशो, गुरु गोबिंद सिंह ने विसाखी वाले दिन खालसे नूं गुरता गद्दी दे दी है। हुण गुरता गद्दी का कोई सवाल ही नहीं है। हाँ ठीक है, गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने हजूर साहब आख्या सी कि जिहड़ा पंथ वा वो गुरु ग्रंथ साहब की त्याब्या रहा करूगा। हालांकि जदों गुरु गोबिंद सिंह इधर जाते ने, दिने कांगड़ 3 महीने रहिंदे ने, ते गुरु ग्रंथ साहब की ताब्या तो बिना भी 5 प्यारे अंमृत तैयार करते रहे ने।
ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਸਾਦ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਝਗੜਾ ਖੜਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ 5 ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ 3 ਮਹੀਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਾਡਾ, 5 ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਕ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੇਲਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਇਹ 444 ਅੰਗ ਤੇ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਵਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਲਹਿਣੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ? ਏਕੋ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਲਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਉਹੀ ਨਾਮ 5 ਪਿਆਰੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ। ਏਕੋ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਲਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਹੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ 5 ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁਬੜਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੰਤ ਚੀ ਸੰਗਤ, ਐ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਹੋ ਕਿਰਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਵਿਆਵੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਵੇ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਤ ਤੇਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਡਿਠਿਆਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਸੰਤਾਂ ਦੀ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ, ਭਗਤ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਤੁਜੀ ਤਨ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣ? ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਤੁਜੀ ਤਨ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਣ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਸੰਤ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਤ ਕੋਈ ਡੇਰੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਤ ਕੋਈ ਸੰਪਰਦਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਹੋਣ। ਤੇ ਸੰਤ ਤੁਜੀ ਤਨ, ਜੇ ਸਰੀਰ, ਸੰਤ ਦਾ ਸਰੀਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਣ। ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਜਾਣੇ ਦੇਵਾ ਦੇਵ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੰਤ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਕਾਲ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਜਪਾਂ ਤਪਾਂ ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਸਾਧ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜੇ। ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਵੱਡੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਧੂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਖੂਹ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਲ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੂਹ ਗੇੜਿਆ ਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਥੱਲਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੋ ਜਪਾਂ ਤਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਲਾ ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਇੱਕ ਟਿੰਡ ਖੂਹ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ, ਵਿੱਚ 2-3 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਲੂਣ ਸੀ, ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਸੀ ਤੇ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਬੜੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੀ ਰਵੇਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਰੱਬ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਵੱਜ ਗਿਆ ਖੂਹ 'ਤੇ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਰ ਖੱਪ ਜਾਣਾ ਵਾਹੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ। ਉਹਨੇ ਮਾੜੀ ਮੋੜ ਜੀ ਵਾਹੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਛੱਟਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸਤਨਾਮ ਕਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਜਾਣੇ ਦੇਵਾ ਦੇਵ, ਇਹ ਜਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਧ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਪਖੰਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਧੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਧਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ, ਕਿ ਜਿੱਦ ਕੋ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈ ਲੱਗੇ, ਡਰ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦ ਕੋ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਾ ਆਵੇ, ਸਹਿਜ ਆਵੇ, ਡਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਡੇਰੇਦਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅੱਜ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਭਗਤ ਅਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣ ਦਈ ਅੱਜ। ਤੇ ਉਹ ਡੇਰੇਦਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਭਾਂਡੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੋਰ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਚੋਰ ਫੜ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੋਰ ਫੜ ਲਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਾਵੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਉਦੋਂ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਉਦਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਹੋਵਾ ਕੂੜ ਦਾ, ਪਰਜਾ ਹੋਈ ਮੋਨ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ, ਰਬਟ ਲਿਖਾਵੇ ਕੌਣ। ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਕਰਾਈ ਉੱਥੇ ਉਹ FIR ਕੱਟੂਗਾ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਗਾਂਹ ਮੁੜ ਕੇ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਖੋਲ ਦਿਓ ਭਾਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਟਾਉਣਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚਲ ਗਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਦ ਕੋ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸਾਧ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋ ਡਰ ਵਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰ ਵਾ, ਉਹ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਅਗਲੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋ, ਸੋਚੋ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਅਗਲੇ ਦੀ ਖੋਪਰੀ 'ਚ ਚਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਡੁੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤੇ ਕੁੱਟਣਗੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅੰਦਰ ਗਏ, 3 ਸਰੋਪੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ 3 ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਸਰੋਪੇ ਪਾ ਤੇ
ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਚੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਡਰ ਲੱਥ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ। ਤੇ ਉਹ ਭਗਤ ਜੀ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ? ਸੰਤ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਇੱਕ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੰਤ ਕਥਾ ਰਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਕਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬੀ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰਸ, ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ। ਸੰਤ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਤੇ ਸੰਤ ਕਥਾ ਰਸ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਬੈਠਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਵੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਛੇਤੀ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਬਹੁਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਥਾ 'ਚੋਂ, ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਕਥਾ ਰਸ, ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਜੇ ਮਾਝੇ ਦੇਵਾਡੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਅਗਲਾ ਕੀ ਬਚਨ ਸੀ? ਸੰਤ ਆਚਰਣ। ਜੋ ਕੰਮ ਸੰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਸੰਤ ਦਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਗੋਲੀਆਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਰੱਖੀਏ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਬਜੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਭਗਤ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਸੰਤ ਆਚਰਨ ਸੰਤ ਚੋ ਮਾਰਗ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਾਂ। ਇਹ ਮੰਗ ਆ ਭਗਤ ਅਮਰਦਾਸ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਗਊ ਦੇ, ਭੈਂਸ ਦੇ, ਲਵੇਰੀ ਦੇ, ਫੰਡਰਨਾ ਦੇ ਦੀ, ਆਟਾ ਦੇ, ਦਾਲ ਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਸੰਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂ। ਤੇ ਸੰਤ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਤ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਆਖੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੀ ਟੇਕਣਾ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰ ਗਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਆਚਰਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ? ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ, ਇਹਦੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰਮ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਔਖਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਕੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕਰਨਾ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਨਾ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਭਗਤ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗੀ ਆ ਨਾ, ਭਗਤ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਅਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਆ, ਸੰਤ ਚ ਓ ਲਾਗੇ ਓ ਲੱਗਣੀ। ਓ ਲੱਗ ਓ ਲੱਗਣੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਾਂ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਫੜ ਕੇ ਖੜੋ ਜਾਵਾਂ। ਤੋਹਾ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਨਾ ਕਰੋ ਕੀਰਤਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਛੱਡੋ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਫੜ ਲਓ। ਬੜੇ ਰਾਹ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਚ ਉਹ ਲਾਗੇ ਉਹ ਲੱਗਣੀ, ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਾਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰੱਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸੀ ਭਗਤ ਦੀ ਹੋਰ ਸੀ ਉਹ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੰਗੋ ਭਗਤ ਚਿੰਤਾ ਮਨ।
ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ, ਤੇ ਭਗਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੰਗੂ ਭਗਤ ਚਿੰਤਾਮਣ, ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਠੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਅਖੀਰ ਤੇ ਭਗਤ ਅਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗੀ ਆ ਕਿ ਜਣੀ ਲਿਖਾਵੋ ਅਸੰਤ ਪਾਪੀ ਸਣ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਜਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਚੱਲਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਹੋਰ ਕਰਦੀ ਮੇਰੇ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਣੀ ਲਿਖਾਵੋ, ਲਿਖਾਵੋ ਮੈਨੇ ਅਸੰਤ ਪਾਪੀ ਸਣ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਪੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਿਆਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਈ, ਤੇ ਜਣੀ ਲਿਖਾਵੋ ਅਸੰਤ ਪਾਪੀ ਸਣ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਉਹ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਹਿਣੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਹਿਣੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਛੱਡ ਜੂ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਢੱਡਰੀਏ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਬਹਿਣੀ ਬਹਿ ਗਈ। ਲੈ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਕਿਉਂ ਉੱਠਣਾ, ਕਿਉਂ ਜਪਣਾ ਘੰਟਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ? ਉਹਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਜਪਣ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚ ਝੜ ਝੜ ਪੈਂਦੇ ਕੱਚੇ ਬਿਰਹੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਰੱਤੇ ਸਹੀ ਜੇ ਮੁੱਖ ਨਾ ਬੜਨ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਜਾਤਾ ਸਾਈਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰਾਹ। ਰੱਤੇ ਸਹੀ ਜੇ ਮੁੱਖ ਨਾ ਮੜਨ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਜਾਤਾ ਸਾਈਂ, ਚੜ ਚੜ ਪੈਂਦੇ ਕੱਚੇ ਬਿਰਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਆਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਮਾਫ ਕਰੀ ਨਾ ਆਈ, ਉਹ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ? ਉਹ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਹਿਣੀ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲੂ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਰ ਕਿਵੇਂ ਆਊ? ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਹੂ? ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਂਜੂ? ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ? ਮਾੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਹਿਣੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਣੀ ਲਿਖਾਵੋ ਅਸੰਤ ਪਾਪੀ ਸਣ। ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਹਿਣੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਨਿਤ ਬਹਿਣੀ ਬਵਾਂ, ਨਿਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇੱਕ ਵਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਤ ਅਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮਧਪ ਮਖੀਰਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਬਚਨ ਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਕਿ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਕੀ। ਸੰਗਤ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਤਨ ਕੀ। ਠਾਹਰ ਨੀਕੀ ਧਿਆਨ ਕੋ, ਜਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਵਾਕ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਤਨ ਕੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਆ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾ। ਸੰਤ ਤੁਜੀ ਤਨ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਣ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਤਨ ਕੀ, ਠਾਹਰ ਨੀਕੀ ਧਿਆਨ ਕੋ। ਜੇ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੁੜਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਜਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾ। ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਣਾ।
ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਆਖੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਉਧਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਗੁਫੇ ਬਵੇ। ਸੰਗਤ ਗੁਫਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪ ਕਰਨਾ, ਸੰਗਤ ਗੁਫਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਤਨ ਕੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਠਾਹਰ ਨੇਕੀ ਧਿਆਨ ਕੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸੰਗਤ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤਾਈਓ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀਏ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮਧਪ ਮਖੀਰਾ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਵੇਖੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੂਸ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਫੁੱਲ ਨੂੰ? ਤੇ ਭਗਤ ਅਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣੋ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਖੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਤੋੜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਣੀ ਲਿਖਾਵੋ ਅਸੰਤ ਪਾਪੀ ਸਣ ਰਵਿਦਾਸ ਭਣੇ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਜਾਣੇ ਸੋ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਆਪੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਆ, ਲੱਤਾਂ ਦੁਖਦੀਆਂ, ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਿਰ ਭਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 100 ਸਿਆਪੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਵੱਡਾ ਸਿਆਪਾ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਖੀ ਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਨੀਂਦ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਤੇ ਫੁਰਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਫੁਰਨੇ ਤਾਂ ਬਣਨੇ ਹੀ ਬਣਨੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਭਣੇ ਜੋ ਜਾਣੇ ਸੋ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਗਈਆਂ ਨਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣੇਗਾ? ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਰਵਿਦਾਸ ਭਣੇ ਜਾਣੇ ਸੋ ਜਾਣ ਸੰਤ ਅਨੰਤੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਸੰਤ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਧੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਿਆਸੀ ਸੰਤ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਸੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੰਪਰਦਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੰਪਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਬਚਨ ਆ ਵੀ ਹਮ ਹਰ ਸਿਉ ਧੜਾ ਕੀਆ। ਮੇਰਾ ਧੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਧੜਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਸੰਪਰਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸੰਤ ਅਨੰਤੇ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਦਾਸ ਅਨਨ ਮੇਰੋ ਨਿਜ ਰੂਪ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਮਕ ਤਾਪ ਤਰਈ ਮੋਚਣ। ਇਹ ਖੁਦ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦਾਸ ਅਨਨ ਮੇਰੋ ਨਿਜ ਰੂਪ। ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੰਤ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਮਕ ਤਾਪ ਤਰਈ ਮੋਚਣ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਮਕ ਤਾਪ ਤਰਈ ਮੋਚਣ ਪਰਸਤ ਕਰਤ ਗ੍ਰਹਿ ਅੰਧਕੂਪ। ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਖੂਹ 'ਚ ਤੂੰ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਵੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਕਾਢੀ ਨਰਕ ਤੇ ਧਰੂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਪੈਰ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਤ ਹੱਥ ਪੈਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ। ਸਾਧ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਣਜਾਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਮਾਲ ਲੱਦਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣਾ, ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਲੱਦਣਾ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੇਚਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਣਜਾਰਾ।
ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਵਣਜਾਰਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣਾ ਤੂੰ? ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੌਦਾ ਵੇਚਦਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਖਰੀਦੇਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? ਉਹ ਗਿਆ ਘਰ, ਘੋੜਾ ਘਰ ਬੰਨ ਆਇਆ, ਮਾਲ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੱਟੀ ਪੱਟੀ ਬੰਦ ਕਰ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਢੀ ਨਰਕ ਤੇ ਧਰੂ। ਮੈਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੀ ਹੱਟੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਲੈਣੇ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀ ਹੱਟੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ। ਹਾਟੀ ਬਾਟੀ ਰਹੇ ਨਰਾਲੇ, ਰੂਖ ਬਿਰਖ ਉਦਿਆਨੇ, ਕੰਦ ਮੂਲ ਆਹਾਰੋ ਖਾਈਏ, ਉਰਦੂ ਬੋਲੇ ਗਿਆਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਅਨੰਤੇ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਗਤ ਵਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਕਾ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਭਾਈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਸਿਮਰਨ, ਸਭ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਭਾਈ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰੇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਸਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਲ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਕੇ ਵੀ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹੋ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ 3-3 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲੀਆਂ ਤੇ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਆ ਕੇ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿਣਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲਾਗੇ, ਗੁਰੂ ਲਾਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲਾ ਭਾਈ ਕਰਨ ਦਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਰਹਿ ਰਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕੱਲਾ ਭਾਈ ਕਰਨ ਦਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਨਾ ਭਾਈ ਜੇ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖ ਲਓ। ਐਤਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਜਿਆ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰੋ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੀ ਬੜਾ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਹਿਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਦਤ ਪਾ ਲਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਵੇਰੇ, ਵੀ 4:30 ਤੋਂ 5 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਹਿਣਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਹਿਣਾ 4:30 ਵਜੇ, ਉਹ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਹਾ ਨੂੰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਊ ਨਾ, ਤੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠੂਗਾ 3:30, ਆਪੇ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਰੰਗ ਲਾਗਤ 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 ਹੈ, ਪਰਮ ਭਾਗਤ 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 ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ 12 ਫਿਰ 35 ਮਿੰਟ, ਫਿਰ 40 ਮਿੰਟ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ 8 ਜਮ 64 ਸਕਰੀ ਨਿਰਖਤ ਰਹੋ ਜੀਓ, ਨੀਚੇ ਲੋਣ ਕਿਉਂ ਕਹੋ ਸਭ ਕੱਟ ਦੇਖੋ ਪੀਓ। ਸੁਣ ਸਖੀਏ ਪੀ ਮੈਂ ਜੀਓ ਬਸੇ, ਜੀ ਮੈਂ ਬਸੇ ਕੇ ਪੀਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਅੱਜ 10 ਮਿੰਟ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰੋ, ਸਵੇਰੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰੋ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 20 ਮਿੰਟ ਕਰ ਦਿਓ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੱਚੀਆਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖ। ਜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੇ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆ YouTube ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਨੰਦ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਨਿਰਾਮਲ ਕਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਅਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਕਿ ਸੰਤ ਚੀ ਸੰਗਤ, ਸੰਤ ਕਥਾ ਰਸ, ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਝੇ ਦੀਜੇ ਦੇਵਾ ਦੇਵ, ਸੰਤ ਚੋ ਸੰਤ ਆਚਰਨ, ਸੰਤ ਚੋ ਮਾਰਗ, ਸੰਤ ਚ ਉਹ ਲੱਗ ਉਹ ਲੱਗਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਬੈਠੇ ਹੋਣ
ਰੱਬ ਰੱਬ ਜਪਦੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਾਂ, ਸੰਤ 'ਚ ਉਹ ਲੱਗ ਉਹ ਲੱਗਣੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਪੁੱਟ ਲਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਗਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਗਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੜਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਭਾਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਭਗਤ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪਨੇ ਖੁਦਾਏ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੰਦਗੀ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦੇ ਖੈਰ ਦੀਜੇ ਬੰਦਗੀ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਿਆ, ਆਵੇ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਤ ਤੇਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਡਿਠਿਆਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾਂ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਉਪਜੇ। ਤੂੰ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਾ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾਂ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਉਪਜੇ, ਤੇ ਭਾ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇਰੀ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਸਿਉ, ਪੈਜ ਰਾਖੋ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਰੀ। ਤੁਮਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਭਜਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂ ਕੀ ਜੋ ਲੇਹ ਓਟ, ਤੇਰੇ ਮਿਟੇ ਪਾਪ ਸਭ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਕੋਟ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਭਗਤ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।